नमस्कार न्यूज ओडिशा को आपण मानक स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। नंबर 1 सीमा स्थिति नहीं राजनाथ को अवगत कराइले सेना मुख्य जनरल एमएम नरवणे। एलएसी रो वर्तमान भारतर सामरिक स्थिति एवं संभाव्य विपदर मुकाबिला नहीं रणनीति संपर्क में नरवणे राजनाथ को अवगत कराइछंती। स्थल सेना मुख्य जनरल एमएम नरवणे आज प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 1 घंटारू अधिक समय धरी आलोचना करिछंती एवं पूर्व लद्दाख स्थिति नहीं विस्तृत तथ्य प्रदान करिछंती। चीन केउ सबु अंचल रे आगु बढ़िबा आशंका रही एवं एएसी रो स्थितिवस्थार परिवर्तन पई चीन किभଳି षडयंत्र करुछि से संपर्क में मध्य उभयक मध्य आलोचना होइछि। नंबर 2 चीन सीमा रे भारतीय युद्ध विमान सुखोई एवं चिनुक युद्धाभ्यास। चीन सह चलीथिबा विवाद मध्य लेह रे भारतीय सेना एवं वायुसेना मिलित युद्धाभ्यास करिसंती। एही युद्धाभ्यास रे युद्ध विमान एवं परिवहन विमान मध्य शामिल थिबा जणा पड़िछि। एही युद्धाभ्यास मुख्य उद्देश्य थिला दुई सेना मध्य समन्वय वृद्धि करिबा। एही अभ्यास रे भारतर सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक युद्ध विमान एवं चिनुक चपर M17 हेलिकॉप्टर भली युद्ध विमान अंशग्रहण करथिले। एभली परिस्थिति रे भारत कौनसी स्तर रे एहार सैन्य नियोजन ह्रास करने को चाहूना। नंबर 3 कोरोना प्रभाव जुलाई 15 जाए अंतरराष्ट्रीय विमान चलाचल बातिल। देश में महामारी कोरोना प्रभाव बढ़ी चली। संक्रमितों संख्या हु हु हो बढ़िबारे लागिछि। फल रेलवे पर अंतरराष्ट्रीय विमान उड़ान को नहीं सरकार बड़ निष्पत्ति। जुलाई 15 पर्यंत देश में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद रहिबो, किंतु देश भितर घरोई विमान सेवा जारी रहिबो। एही आदेश कार्गो विमान और डीजीसीए रु अनुमति मिलिथिबा स्वतंत्र विमान उपर लागू हेबो नाही। मार्च 23 रु अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा उपर प्रतिबंधक लगा जायथिला। पर लॉकडाउन सहित कटकणा अवधि मध्ये बढ़ी चलीथिला। नंबर 4 चीन रो मुकाबिला पई सेना मुतयन करिबो अमेरिका। गत 15 तारिख में पूर्व लद्दाख गलवान घाटी में भारत और चीन सेना मध्य संघर्ष होगा पर दुई देश मध्य उत्तेजना लगी रही। दुई देश प्रकृत नियंत्रण रेखा बा एलएसी निकट में सेना मुतयन बढ़ाइबार लगी। चीन आड़ू भारत और अन्य देशगुड़िक प्रति थिबा विपदर मुकाबिला पई अमेरिका, जर्मन और यूरोप अन्य देश में मुतयन थिबा एहर सैन्य को प्रत्याहार करने आरंभ करिछि। अमेरिकार वैदेशिक मंत्री माइक पॉम्पियो एही सूचना दी कहिसेंति जे भारत और दक्षिण एशिया प्रति चीन आड़ू एबे विपद रहिछि, तेणु अमेरिका यूरोप सैन्य संख्या कमाउछि। गंभीरतार सह चिंता करबा परे यूरोप मुतयन थिबा सैन्य को अन्यत्र स्थानांतर पई निष्पत्ति और रणनीति ग्रहण करा जायछि। नंबर 5 आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुभारंभ कले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए नुआ दिल्ली आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुभारंभ करछंती। एहा द्वारा प्रवासी श्रमिकों को नियुक्ति सुजोग मिलवा सह स्थानीय औद्योगिकतार मध्य वृद्धि घटिबो। ग्रामांचल विकास पई उद्दिष्ट कर्म नियुक्ति योजना एमएसएमई जरिए 60 लाख लोकों को रोजगार जोगाई दिया जायछि। मुद्रा योजना रे सहस्राधिक लोकों को आत्मनिर्भर करबा पई पाखापाखि 10,000 कोटी टंका जोगाई दिया जायछि। आत्मनिर्भर रोजगार अभियान रे सृष्टि होइतबा शिल्पपुंजी जरिए उत्तर प्रदेश बहुल भावे उपकृत हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। वर्तमान चाषी माने अवधार देशर जेकोनोसी स्थान रे निजर उत्पादित सामग्रीर दर निजे निर्धारण करी एहार बिक्री बटा करि परिबे। नंबर 6 निशामुक्त भारत योजना रे ओडिशार 10टी जिला सामिल। निशामुक्त भारत योजना रे ओडिशार 10टी जिला को सामिल करा जायछि। एही योजना रे सामिल होइतिबा राज्यर जिला गुडी हेले कटक, मालकानगिरी, अनुगुल, बौद्ध, देवगढ़, गजपति, गंधमाल, पुरी, रायगढ़ और संबलपुर। देशर 272टी अत्यंत निशाग्रस्त जिला मानकर वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत निशामुक्त भारत योजना कार्यक्रम आरंभ कराजिबो। केंद्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री रतन लाल कटारिया आज कार्यक्रम शुभारंभ करिसेंती। एथिरे ओडिशार उपरोक्त 10 जिला सामिल करा जायछि। नंबर 7 चीन को मुकाबिला निमंते भारतीय पायलट को तामिल देव अमेरिका। चीन को नहीं सारा विश्व विव्रत। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान परि देश सहित शत्रुता आचरण करिछे। एहीपरि क्षेत्र में चीन रो मुकाबिला निमंते भारत को सहयोग करने को अमेरिका प्रस्तुति आरंभ करिछे। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशर पायलट मानक फाइटर जेट चलाइबा निमंते अमेरिका तालीम देबो बोली विचार करुछे। अमेरिकार जातीय प्रतिरक्षा ऑथराइजेशन एक्ट अनुसार 2021 पर्यंत भारतीय सेनार पायलट मानक फाइटर जेट चलाइबा तालीम दिया जिवो। एही तालीम अमेरिका निकट गुआमा रे अनुष्ठित हेबो बोली अमेरिका संसद रे ए संपर्क रे सूचना दिया जायछि। नंबर 8 हॉटस्पॉट 5 जिलू राजधानी बस्ती को आसिले बाध्यतामूलक 14 दिनिया संगरोध। राजधानी रे कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी बीएमसी पक्षर कड़ा पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। हॉटस्पॉट जिलू कहीं भुवनेश्वर आसिले संगरोध रे रहिबे। 5 जिलू कहीं भुवनेश्वर बस्ती अंचल आसिले संगरोध रे रहिबा बाध्यतामूलक।
ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି ଓ ଯାଜପୁର। ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 14 ଦିନ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ପ୍ରଥମେ ରଖାଯିବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧରିବ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି 274 ଜଣ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 138 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 132 ଜଣ ସକ୍ରିୟ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୈଠକ। ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନବୀନ କହିଥିଲେ, ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଏହି ମହାମାରୀ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫନି ଓ ବୁଲବୁଲ ଭଳି ବାତ୍ୟା ସହିତ ବନ୍ୟା, ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମେ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମହାବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିପାରେ। ଏହିସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ ଅବଧି। 31 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲକଡାଉନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ। ଶୁକ୍ରବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ କୋହଳ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। 1 ଜୁଲାଇରୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି ଓ ବସିବା ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କୋରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସ ଆସିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କେୟାରଟେକର କୋରୋନା ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବେ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ବୁଝିବେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଖରାପ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 13 ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଖୋଲିପାରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 1ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କେତେ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମ ମାନିବା ଲାଗି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। କୋରୋନା କାଳରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ନ କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁରେ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ଚଳିତ ଥର ଦୀପାବଳିରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ସିଏଆଇଟି। ଚୀନକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଏଆଇଟି ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆମ ଦେଶର ମାଟିରୁ ନିର୍ମିତ ଦୀପ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଦେଶବାସୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ କୌଣସି ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ୟୁନିୟନ ଟ୍ରେଡର୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଚୀନ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।